रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फया अय्युहल हाज़िरून रहमन व रहमकुमुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा वला आले। कजन मानुष हलो एटा बड़ कथा नय, केमन मानुषगुलो एसे जड़ा हलो एटा बड़ कथा। आल्लाह भीड़ पछंद करेन, आल्लाह भीड़ जोरे बोले पछंद करेन। आजमिर शरीफे चले जान, लक्ष लक्ष मानुष तादेर घरे धरे एक डाणी पाल्लाय तुले देन। आल्लाहर डाणी पाल्लाय, तुम्हार डाणी पाल्ला आमार डाणी पाल्लाय ना, कार डाणी पाल्लाय बोले आल्लाहर डाणी पाल्ला। और एकजन खाजा माइनुद्दीन चिश्तीके आरेकटा डाणी पाल्लाय तुले देन। एकजन एखाने कोटी कोटी, एखाने एकजनके तुले देन। आमार आल्लाह खाजा माइनुद्दीन चिश्तीर डाणी पाल्लाके भारी करे देबे। शुधु आजमिर बोले ना, गोटा हिंदुस्तानेर समस्त मानुषके एकटा डाणी पाल्लाय तुले देन। और एक खाजा माइनुद्दीन चिश्ती हजरते माइनुद्दीन चिश्ती हुजूरके एकटा डाणी पाल्लाय तुले देन। आमार आल्लाह पाक हुजूरेर डाणी पाल्लाके भारी करे देबे। एकबार जोरे बोलेन सुबहानाल्लाह। नबी कार? जोरे बोलेन आमार नबी। चोख बंद करेन, केउ नेই, आमी एका दुनियाते आछि। नबी कार? आमार नबी। আপনি আপনার নবীর উপর দরুদ পড়ছেন, খবরদার লজ্জায় নয়, মহব্বতের সঙ্গে, জক শকের সঙ্গে, ভক্তি ভালোবাসার সঙ্গে, ইশকের সঙ্গে দরুদ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা फलक के नज़ारों, ज़मीं के बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं के बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ए सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला उजी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला उजी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजगुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहे झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हुआ 400
रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सबेरा सबेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। जमा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सर बरे अंबिया का। जमा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सर बरे अंबिया का। नबी के गदाओं सभी एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फ़ज़ाओं में नगमात है सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फ़ज़ाओं में नगमात है सल्ले अला के। दरूदों के गज़रे सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। सब बोलो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना वला आली। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन जायक़ातुल मौत। प्यारे हाज़रीन मजलिस, उपस्थित दिन दौद इस्लाम दौद আমার মুরব্বী মুরব্বী বাপজান চাচান গনেরা, জোয়ান যুবক আমার ভাইজানেরা, দূর দূরান্ত থেকে আগত মেহমানগণেরা, স্নেহের কচি কচি বাচ্চারা, দূরে বসে থাকা পর্দার অন্তরালে অবস্থিতা পর্দা নিশিনা ধার্মিক আমার মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দরবারে খাস শুকর যে আমার আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে ভালোবেসে মহব্বত করে প্যার করে দয়াময় দয়া করে রহমত করে আমরা কেউই তার জান্নাতে বসার যোগ্য নয়, কাবিল নয়। আমার আল্লাহ আমাদের উপরে ইহসান করে দয়া করে রহমত করে তার রহমতে তার জান্নাতে তার বান্দাদের তিনি নিয়েছে, তিনার কথা শোনানোর জন্য আমাদের সকলকে জড়া করে দিয়েছেন। এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার আল্লাহ পাক আমাদের ঘরে মুসলমান করে পাঠিয়েছেন, আমরা মুসলমান হয়েছি। আমার আব্বা আমার নাম জুনায়েদ রেখেছি বলে আমি মুসলমান নয়, আমার মুখে দাড়ি আছে বলে আমি মুসলমান নয়, আমি মাথায় টুপি দিয়েছি বলে আমি মুসলমান নয়, আমি জুব্বা পরেছি বলে মুসলমান নয়, এই যে হ্যাঁ আমি আল্লাহর কথা বলছি বলে আমি মুসলমান নয়। আমি মুসলমান হয়েছি, আমার বিশ্বাস আমাকে মুসলমান করেছে। মোমেন কাকে বলে? আল্লাহর কুরআন বলছে আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বে, যারা চোখ বন্ধ করে গায়েবের সব বিষয়কে মেনে নেয় তাদের ঘরে আল্লাহ মোমেন বানিয়ে দেয়। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে যেগুলো দেখতে পেয়েছি এই দেখা, এটাকে বিশ্বাস করা ঈমান নয়। খুব ভালো করে বোঝেন, বেশিরভাগ যেগুলোকে অদেখা, আল্লাহকে আমরা দেখিনি,
আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আমরা জাহান্নাম দেখিনি, জাহান্নাম বিশ্বাস করি। আখেরাত দেখিনি, আখেরাত বিশ্বাস করি। কবর দেখিনি, কবরের আযাব দেখিনি, কবরের আযাব বিশ্বাস করি। কবরের সওয়াল দেখিনি, কবরের সওয়ালকে বিশ্বাস করি। ওই রকম দ্বারা মরার পরের জীবন আমরা দেখিনি, কিন্তু মরার পরের জীবন আমরা বিশ্বাস করি। আমার আল্লাহ বলছেন কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহ, কেমন করে তোমরা আমার নাফরমানি করো। অকুনতুম আমওয়াতান, তোমরা ছিলে মরা মুর্দা। ফাহিয়াকুম, আমি আল্লাহ জিন্দা করেছি। সুম্মা ইউমিতুকুম, আমি আল্লাহ তোমাদের আবার মেরে দেবো। সুম্মা ইউহয়িকুম, তোমাদের আমি আল্লাহ আবার জিন্দা করব। সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, তোমাদের করে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে। আমাদের বিশ্বাস যে বাড়িওয়ালা ভাইয়ের আব্বাজান চলে গেছেন, তিনি মরে মুর্দা নয়, আল্লাহ তিনাকে জিন্দা রেখেছেন। কি বলেন? তিনি কি বলেন? জিন্দা। যদি বিশ্বাস করেন ঈমান আছে, বিশ্বাস যদি না করেন কাফের হয়ে যাবেন, আপনি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবেন। কচি গুনাহ হয়, শুনছেন আপনারা? তাহলে আমরাও বিশ্বাস করি যে আমরা মরে যাওয়ার পরে জিন্দা হব। এই বিশ্বাস আমাদের আছে না নেই? বলে জোরে বলে। যে আল্লাহ 6 দিনে গোটা আসমান জমিন তৈরি করতে পারে, যে আল্লাহ চাঁদ তৈরি করতে পারে, সূর্য তৈরি করতে পারে, যে আল্লাহ মরা জমিনে পানি দিয়ে আবার সবুজ উদ্ভিদ ফুটাতে পারে, যে আল্লাহ নুতফা থেকে জুনায়েদ তৈরি করতে পারে, সে আল্লাহ আমার জুনায়েদকে মেরে আমার আল্লাহ আবার জিন্দা করতে পারে না? পারে না? বলে। যখন আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলাম না, 30 বছর আগে জুনায়েদের নাম কেউ জানতো না। এই বাচ্চাগুলো বসে আছে 5 বছর 7 বছর 8 বছর আগে, এদের নাম ছিল না, এদের জিকিরও ছিল না। এখন এর মায়েরা খুঁজছে যে কোথায় গেল আমার বাচ্চাটা, কোথায় গেল আমার মেয়েটা, কোথায় গেল আমার ছেলেটা। তাহলে জিকির যে করছে, আজ থেকে 7 বছর আগে এদের জিকির হতো না, এদের নাম কেউ নিত না। আমার আল্লাহ বলছে তোমরা যখন কিছুই ছিলে না, আমি আল্লাহ ওই কিছু না থাকা থেকে তৈরি করেছি। আমি আল্লাহ আবার তোমরা যখন কিছুই থাকবে না, আমি আল্লাহ ওই কিছু না থাকা থেকে আবার তৈরি করব। আল্লাহ বলছে তোমাদের কি মনে হয় যে আমি হাঁপিয়ে গেছি? কি বলছেন আল্লাহ? যে আমি হাঁপিয়ে গেছি, যে একবার তৈরি করেছি আর তৈরি করে হাঁপিয়ে গেছি, আর পারবো না? না, যে আল্লাহ একবার বান্দা তৈরি করতে পারে, সেই আল্লাহ মেরে আবার বান্দা তৈরি করতে পারে। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা সবাই চলে যাব। আমাদের ঘরে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আমার আল্লাহ তাই আমাদের ঘরে বলছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, আমি সবাইকে মওতের মজা চাখাবো। জায়েকা মানে হচ্ছে মজা। জায়েকা মানে কি বলেন? মজা। মজা আমরা কোথা থেকে নিই? জিভ থেকে, জিহ্বা থেকে মজা নিই। নুন খান, নুনের মজা পাবেন। চিনি খান, চিনির মজা পাবেন। টক খান, টকের মজা পাবেন। আপনি যেটা বিরিয়ানি খান, বিরিয়ানির মজা পাবেন। যা খাবেন আপনি মজা জিভ আপনাকে দেবে। যেমন জিভে মজা বেশিক্ষণ থাকে, কি জিভে মজা বেশিক্ষণ থাকে? যতক্ষণ খাই ততক্ষণ থাকে। জিভে যেমন মজা বেশিক্ষণ থাকে না, ওই রকম আল্লাহ মওতকে মজা বলে আল্লাহ শিখাচ্ছেন যে তোদের জীবনেও মওত বেশিক্ষণ থাকবে না। খোদার কসম, আমরা লাশগুলো নিয়ে যে যখন জানাজার নামাজ পড়াবার পরে কবরের মধ্যে শুইয়ে দিই, কবরের মধ্যে শুইয়ে মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, মাটিটা চাপা দিয়ে যখন চলে আসতে আরম্ভ করে দিই। যখন আপনাদের আব্বাজানের কবরটা দিয়ে যখন চলে আসছিলেন, আল্লাহর কসম, যার কুবজায়ে কুদরতে জুনায়েদের জান আছে, সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, আমার আল্লাহ আপনার আব্বাকে এমনভাবে জিন্দা করে দিয়েছিল যে ছেলেগুলো চলে যাচ্ছে, তাদের পায়ের আওয়াজ আপনার আব্বা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল, পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল। আমার আল্লাহ আমাদের সকলকে মেরে দেবেন, আর মওতটা বেশিক্ষণ থাকবে না। মুসলমানের ছেলে একটু করে শুনে রেখে দেন, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, কেউ দুনিয়ায় চিরস্থায়ী নয়। আমার আল্লাহ আমাদের সকলকে বলেছেন কুল্লু মান আলাইহা ফান। আমার আল্লাহ বলছে সমস্ত কিছু ফানা হয়ে যাবে। জুনায়েদ ফানা হয়ে যাবে, জুনায়েদের বাপ ফানা হয়ে যাবে, জুনায়েদের দাদু ফানা হয়ে যাবে, সব ফানা হয়ে যাবে। এই জমিন থাকবে না, এই আসমান থাকবে না, এই সূরজ থাকবে না, এই চাঁদ থাকবে না। সূর্য আলো হারিয়ে ফেলবে, চাঁদ আলো হারিয়ে ফেলবে। পাহাড়গুলোকে আমার আল্লাহ তুলে একে অপরের সঙ্গে লেগিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। খাতার পৃষ্ঠা যেমন একে একে ছিঁড়ে যদি ছড়িয়ে যায়, যেমন একটা একটা করে পড়ে যায়, আসমানকে আমার আল্লাহ খুলে খুলে ফেলে দেবে। এ মুসলমানের ছেলেরা, আমার আল্লাহ পাক মালিক, আমার আল্লাহ কাদিরে মুতলাক, আল্লাহ বাকা, বাকি সব ফানা, সব ফানা হয়ে যাবে। আল্লাহর জাত বাকা থাকবে। আমার আল্লাহ পাক কি করবেন? আমার আল্লাহ পাক আমাদের ঘরে মেরে দেওয়ার পরেতে পুনরায় কবরের মধ্যে জিন্দা করবে। আমার আল্লাহ সওয়াল করবে, কবরে নির্দিষ্ট সময় রাখবে, কবর থেকে আমার আল্লাহ তুলবে, কবর থেকে তুলে আমার আল্লাহ পুলসিরাত পার করবে। পুলসিরাত পার করে আমার
আমার আল্লাহ কিয়ামতে নিয়ে যাবে, কিয়ামতের ময়দানে নিয়েছে ওই জায়গা আমার আল্লাহ পাক বিচার রেখে দিয়েছে, দাড়িপাল্লা রেখে দিয়েছে, আমলনামা রেখে দিয়েছে। আমার আল্লাহ বিচার করবে, ওখানে দু দল হয়ে যাবে, একদল ডান দিকের দল, একদল বাঁ দিকের দল, একটা জাহান্নামী দল, একটা জান্নাতি দল। আমার আল্লাহ পাক ওই ডান দিকের আর বাঁ দিকের দলের মধ্যে ফয়সালা করে একদলকে জাহান্নামে দিয়ে দেবে, একদলকে জান্নাত দিয়ে দেবে। যারা জান্নাতে যাবে তারা অনন্তকাল আরামে থাকবে, যারা জাহান্নামে যাবে অনন্তকাল আযাবে থাকবে। জাহান্নামীদের করে আর কোনোদিন বের করে তাদের জান্নাত দেওয়া হবে না, তাদের আর মওত দেওয়া হবে না। জান্নাতীদের করো কোনোদিন জান্নাত থেকে বের করা হবে না, তাদের মওত দেওয়া হবে না। হামেশা কি আর সারা জীবন অনন্তকাল পর্যন্ত যারা জাহান্নামে থাকবে জাহান্নামে থাকবে, যারা জান্নাতে থাকবে তারা জান্নাতে থাকবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, দুনিয়ার জীবনকে আমার আল্লাহ পাক কি করেছে? জাহান্নাম আর জান্নাত পাওয়ার আমার আল্লাহ পাক আর দুনিয়া ও মাজরাতুল আখিরা করেছে। খেতিবাড়ি করেছে, চুরি করবে, ডাকাতি করবে, জেনা করবে, জুলুম করবে, রাহাজানি করবে আর ব্যভিচারী করবে, যত খারাপ কাজ করবে কিয়ামতের ময়দানে ওই সব মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। আমার আল্লাহ জাহান্নাম দিয়ে দেবে। ভালো কাজ করবে, নেক আমল করবে, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, যাকাত দেবে, তাসবিহ তেলাওয়াত দান খয়রাত করবে, এই সব কাজ যখন করবে কিয়ামতে ওই সব নিয়ে দাঁড়াবে। ভালো কাজের বদলা ভালো, খারাপ কাজের বদলা খারাপ। খারাপ করবে আল্লাহ জাহান্নাম দেবে, ভালো করবে আমার আল্লাহ ডেকে জান্নাত দেবে। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? খুশি নয়? আরে কথা বলেন, খুশি নয়? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নাম নেবে লজ্জা লাগে? সুচিয়ার লোক তো, গ্রামের পাশে বাড়ি না, ফুরপুরার পাশের লোক, আল্লাহর নামে লজ্জা লাগে? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ আমাদের জান্নাত দেবে। কেন? যখন আমরা আল্লাহর কাজগুলো সব গুছিয়ে গুছিয়ে করব। মরবে সবাই, মরা থেকে কেউ বাঁচতে, এ বাচ্চা বেঁচে থাকবে, এ বাচ্চা বেঁচে থাকবে। হ্যাঁ, উনার বাপ গেছে, এবার আমার বাপের যাওয়ার পালা এসেছে। আমার বাপ যায়নি এখনো। কি বললাম? আমার বাপ বেঁচে আছে, উনার বাপ গেছে, উনার বাপের পালা হয়েছে, চলে গেছে, এবার আমার বাপের পালা এসেছে। যাবে, কেউ সারা জীবন থাকবে নাকি? হ্যাঁ, আল্লাহ যাতে রাজি, আমরাও। হ্যাঁ, কেন গেল? আমার বাপটাকে নিতে মন গেল, আমার বাপটাকে নিয়ে নিলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। অত কথা কিসের? গোলাম, মালিক নিয়েছে, মাথায় হ্যাট করে, যে আল্লাহ ঠিক করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন। মিটে গেল। তাহলে দুনিয়া আখিরাতের খেতিবাড়ি, দুনিয়া যদি বলে আখিরাতের খেতিবাড়ি। এখানে যা চাষ করবে, জমিতে আলু চাষ করেছো, তোমার ঘরে কি আসবে? বেগুন, আলু আসবে। ধান চাষ করেছো, ঘরে কি আসবে? হ্যাঁ, আলু, ধান আসবে। যেটা চাষ করবে সেটা নিয়ে দুনিয়ায় যেমন করে কাটাকাটি করবে, যেমন ভাবে দুনিয়ার অতিক্রম করবে, কিয়ামতে ওই সব নিয়েই দাঁড়াবে। মুসলমানের ছেলেরা তাই বলে দিয়ে যায়, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমল করতে হবে, ইবাদত করতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, আল্লাহকে রাজি করতে হবে, আল্লাহর রাজাই হাসিল করতে হবে, আল্লাহর খুশি হাসিল করতে হবে। সবাই মরে যাবে, জুনায়েদ বেঁচে থাকবে না, তুমি বেঁচে থাকবে না, কেউ বেঁচে থাকবে না, সব একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। শুধু মানুষ মরে না, ভুল হচ্ছে, শুধু মানুষ মরে না, কুকুর মরে যায়, গরু মরে যায়, ছাগল মরে যায়। গরু মরল মরা বলে, মানুষ মরল মরা বলে। গরুর জন্ম হয়, মানুষের জন্ম হয়, গরু মরে যায়, মানুষ মরে যায়। গরু খায়, মানুষ খায়। গরুর দুটো চোখ, মানুষের দুটো চোখ। গরুর দুটো কান, মানুষের দুটো কান। গরু খিদে লাগলে আর খাবার খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, মানুষের খিদে লাগলে খাবার খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। গরু কাঁদে, মানুষ কাঁদে। গরুর বাচ্চা হয়, মানুষের বাচ্চা হয়। গরু পিসাব পায়খানা করে, মানুষ পিসাব পায়খানা করে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, তুমিও যদি গরুর মতন মরে যাও, তোমার মওতটা উলাইকা কালানাম বাল হুম আদাল। আমার আল্লাহ তোমাকে চতুষ্পদ যন্ত্রের থেকে খারাপ বলেছে, তোমার গরুর থেকে খারাপ মরা হবে। গরু কেন? গরু মরলে কেমন ভাবে মরে? গরুর জন্ম হয়, গরুর মৃত্যু হয়। গরু কিয়ামতের কথা চিন্তা করে না, আখিরাতের কথা চিন্তা করে না, জাহান্নামের কথা চিন্তা করে না, জান্নাতের কথা চিন্তা করে না, আখিরাতের কথা চিন্তা করে না। তুমিও মানুষ হয়ে যদি ওই গরুর মতন কিয়ামত ভুলে যাও, আখিরাত ভুলে যাও, জান্নাত ভুলে যাও, আখিরাত ভুলে যাও, আল্লাহ ভুলে যাও, দিদার ভুলে যাও, সওয়াল ভুলে যাও,
জবাব ভুলে যাও, আমার আল্লাহ তোমার মতটা কুকুরের মতন হয়ে যাবে, তুমি কুকুরের মতন মরে যাবে। কুকুরের মত আর মানুষের মত কোনোদিন এক হয় না। আল্লাহ তোমাদের মানুষ করে পাঠিয়েছে, আল্লাহ আমাদের মানুষ করে পাঠিয়েছে। মরতে যদি হয় মানুষের মতন মরতে হবে, মানুষের মতন মরতে হবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, কথা একটা, মরা কুকুর মরল মরা বলে, মানুষ মরল মরা বলে। কুকুর করে পাঠায়নি, ফেরেশতার থেকে দরজাওয়ালা মানুষ করে আশরাফুল মখলুকাত করে পাঠিয়েছে। মরতে যদি হয় মানুষের মতন মরতে হবে। খবর নিয়ে দেখে যাও কারা মানুষের মতন মরেছিল। খাজা মাইনুদ্দিন মানুষের মতন মরেছে, হযরত জুন্নুন মিসরি মানুষের মতন মরেছে, ইমামে বুখারী মানুষের মতন মরেছে, আহমদ বিন হাম্বল মানুষের মতন মরেছে, ইমামে আজম মানুষের মতন মরেছে, মুজাদ্দিদ জামান মানুষের মতন মরেছে, ছোট হুজুর মানুষের মতন মরেছে, আমার উসমান শাহজাহান মানুষের মতন মরেছে। মরতে যদি হয় খাজা মাইনুদ্দিনের মতন মরে যাও। যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, লাশ রাখা আছে, গোসল হয়ে গেল, গোসল হয়ে গেল, কাফন হয়ে গেল, যা হয়ে গেল, লাশ রাখা আছে। লোকেরা বলে একবার মুখটা দেখিয়ে দাও, আর দেখা হবে না, একবার মুখ দেখিয়ে দাও। খাজা হুজুরের যখনই মুখটা খোলা হয়, আল্লাহর তরফ থেকে সোনালী অক্ষরে কপালে লেখা হয়ে গেল, খাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ, খাজা আল্লাহর দোস্ত, আল্লাহর ইশকে মারা গেছে। মুসলমান, মরতে যদি হয় খাজা মাইনুদ্দিন চিশতির মতন মরে যাও। কি করেছে? রাজা ছিল না, বাদশা ছিল না, বড় বড় হেকিম ছিল না, ডক্টর ছিল না, ইঞ্জিনিয়ার ছিল না, ব্যারিস্টার ছিল না। সারা জীবনটা আল্লাহকে ভয় করেছে আর আল্লাহ রাজাই হাসিল করেছে। একবার জোরে বলে তোমরা এই দুটো কাজ করো, এই দুটো কাজ, আল্লাহ রাজাই আর আল্লাহর খুশনুদি হাসিল করো। আল্লাহ দরবারে আশা করো, রিজায়ে ইলাহি, খৌফ ইলাহি দিলের মধ্যে পয়দা করো। মুসলমানের ছেলেরা দু একটা উদাহরণ দিয়ে যায়। হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, মরতে যদি হয় জুন্নুন মিসরির মতন মরে যাও। যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, জুন্নুন মিসরির লাশটা রাখা আছে। যা নামাজ হয়ে যাওয়ার পরে কবরের মধ্যে লাশটা রেখে, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। আল্লাহ পাকের হুকুমে যখনই দাফনটা হয়ে গেল, কবরে মাটিটা চাপা দিয়ে যখন বাড়ির দিকে লোকেরা যেতে আরম্ভ করলো, হঠাৎ করে সবাই পরিষ্কার দেখতে আরম্ভ করে দেয়। হযরতে জুন্নুন মিসরির কবরের উপরে আরবিতে আল্লাহর তরফ থেকে লেখা উঠে গেছে, জুন্নুন হাবিবুল্লাহ মিনাস সাউকে কাতিলুল্লাহ, জুন্নুন আল্লাহর দোস্ত, আল্লাহর ইশকে কতল হয়ে গেছে। হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, মরতে যদি হয় ইমামে বুখারীর মতন মরে যাও। যেদিন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, লাশটা কবরের মধ্যে রেখে দিয়ে, কবরে মাটিটা চাপা দেওয়া হবে, লাশটা কবরের মধ্যে রেখে দিয়ে যখনই মাটিগুলো নিয়ে দিতে আরম্ভ করবে, হঠাৎ করে দেখা যায় গোটা কবরের মাটিটা গোলাপি আতরের খুশবু হয়ে গেল। লোক মাটি দেওয়া দূরের কথা, মুটো মুটো মাটি নিয়ে ছুটে ছুটে পালাতে আরম্ভ করলো। রাজার তরফে খবর হয়ে গেল, দূর থেকে লোহার বেড়া দিয়ে আর মাজার থেকে ঘিরে দেওয়া হলো। লোকেরা নিরাশ হয়ে গিয়ে লোহার বেড়ার পাশ থেকে মাটি তুলে নাকের মধ্যে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ওখান থেকেও গোলাপি আতরের খুশবু বেরিয়ে যায়। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, মরতে যদি হয় হযরতে ওমর বিন আব্দুল আজিজ বাদশা ছিল, ওমর বিন আব্দুল আজিজের মতন মরে যাও। যেদিন দুনিয়া থেকে চলে যায়, হুজুরের লাশ রাখা আছে, হুজুরের লাশ রাখা আছে। হঠাৎ করে আসমান থেকে একটা কাগজের টুকরা ভেসে ভেসে আসে, একটা কাগজের টুকরা ভেসে ভেসে এসে হযরতে ওমর বিন আব্দুল আজিজ হুজুরের বুকের উপরে পড়ে যায়। লোকেরা ওই সঙ্গে সঙ্গে খুলে আরবিতে দেখে যে লেখা আছে আল্লাহর তরফ থেকে ওমর বিন আব্দুল আজিজের জন্য চিঠি, ওমর বিন আব্দুল আজিজকে আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে। এই মুসলমানের ছেলেরা, মরতে যদি হয় হযরতে আহমদ বিন হাম্বলের মতন মরে যাও। যেদিন দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিল, হযরত আহমদ বিন হাম্বলের লাশটা রাখা আছে। হুজুর যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, হুজুরের লাশ রাখা আছে। হঠাৎ করে এত রোদের তাপ বেড়ে গেল, লোকেরা বাইরে বেরোতে পারছে না। তখনকার জামানায় 50 সেলসিয়াস ডিগ্রির উপরে রোদের তাপ বেড়ে গেল, কেউ বাইরে বেরোতে পারছে না। পাথর এলাকা, কেউ বাইরে বেরোতে পারছে না। হঠাৎ করে দেখা যায় আশপাশে যত পাখি পক্ষী ছিল উড়ে উড়ে এসে বাগদাদের উপরে ছায়া করতে আরম্ভ করলো। ডানায় ডানা মিলিয়ে গোটা বাগদাদকে এমন করে ছায়া করে ফেললো, যেন মনে হলো বাগদাদের জমিনে আজকে সূর্য উদয় হয় না। এই মুসলমানের ছেলেরা, মরতে যদি হয় হযরতে পীর আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরা দাদা পীরের মতন মরে যাও।
যেদিন দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন হুজুরের লাশ রাখা আছে, গোসল দেওয়া হবে, হুজুরের গায়ে গোসল দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। হঠাৎ করে মিশকে আম্বারের খুশবু বেরিয়ে যায়। যে পানিটাতে গোসল করে সেটা কলের পানি, নরমাল পানি, আর যেটা গা ধুয়ে ধুয়ে যে পানিটা বেরিয়ে চলে যায় ওই পানিটা নাকের মধ্যে নিয়ে দেখে যে গোটা পানিটা মিশকে আম্বারের খুশবু হয়ে যায়। হবে না সুবহানাল্লাহ? মুসলমান কিসের জোরে? কিসের জোরে? একমাত্র নেক আমলের জোরে। যিনি চলে গেলেন, হ্যাঁ যিনি চলে গেলেন, ওনার আব্বাজান চলে গেছে, চলে গেছে, আর কিছু করার নেই। এখন উনি যদি বলে নামাজ পড়বো, আর পারবে না। দাড়ি রাখবো, আর পারবে না। রোজা রাখবো, আর পারবে না। ভালো মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলবো, আর পারবে না। যে হালে গেছে ওই হাল। হ্যাঁ, তবে কুল্লু বানি আদমা খাত্তাউন, হুজুর বলেছেন প্রতিটা আদম সন্তান খাতাকার, গুনাহগার। জুনায়েদ কি মনে করছে ওলি? খুদার কসম, আমার গুনাহ যদি আল্লাহ তোমাদের করে দেখিয়ে দেয়, আমার কলার ধরে ঘাত ধাক্কা দেখেন বের করে দেবে। আমি এত বড় গুনাহগার, ছুচিয়া থেকে আমাকে ঘাত ধাক্কাতে বের করে দেবে। আমি এত বড় গুনাহগার। মুসলমান আমরা সবাই গুনাহগার। যিনি চলে গেলেন, হ্যাঁ একটা দাড়ি চাচা লোক চলে গেল, তা বলে তাকে কবরে ওইভাবে ছেড়ে রেখে দেবে? এটা কি একটা লোকের গায়ে লিখে পোকা হয়ে গেছে, দুনিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বলে ও লোকটা হিন্দু বলে পোকাটা লেগে ছেড়ে দেবে? ওকে ট্রিটমেন্ট করার দরকার আছে না নেই? হ্যাঁ, মুসলমান গুনাহগার চলে গেছে, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ মাফ করে, আল্লাহ ডেকে নিয়েছেন। হ্যাঁ, তাকে কি ভুলে যাওয়া যায় বলে? হ্যাঁ, ওনার আব্বাকে ভুলে যাবে ছেলেরা? না। কেন ভুলবে? হ্যাঁ, বাপের ঘরে বসে আছে, বাপ ঘর করে দিয়েছে, বাপের ঘরে বসে আছে। হ্যাঁ, বাপের জন্মে ছেলে। হ্যাঁ, বাপের কথা আমার আল্লাহ কি বলেছে? রব্বের হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। হ্যাঁ, তুমি তোমার বাপ মায়ের লেগে আমার লেগে আমার কাছে দোয়া চাও, একবার জোরে বলুন। কোরআনে আল্লাহ ছেলে দেখারে বলেছে বাপ মায়ের লেগে দোয়া করবে। কেন? আল্লাহ সিস্টেম তৈরি করেছে, রুলস কি? বাপ আগে যায়, ছেলে পরে যায়, এটা রুলস। এবার আল্লাহর হুকুম, ছেলেও চলে যায় বাপ, কিন্তু যদি রুলস অনুযায়ী দেখি যে বুড়োগুলো আগে যায়, তারপর জোয়ানগুলো বুড়ো হয়ে, তারপর এটা রুলস তো নাকি বলে? বাপ চলে গেল, ছেলেকে আল্লাহ বলছে এ ছেলে, হ্যাঁ তোর মা কত কষ্ট করেছে, তোকে পেটের মধ্যে নিয়ে মানুষ করেছে, মা ভুলে গেলে হবে বড় হয়ে? হ্যাঁ, হাতে শক্তি ছিল নি, তোর বাপ তো তোকে হাত ধরে ধরে ঘুরিয়েছে। হ্যাঁ, তোর বাপ তোকে কোলেলে ঘুরিয়েছে। এখন পয়সা ইনকাম কর, যখন তোর কিছু ছিল নি, তোর বাপ তোকে লজেন কিনে খেয়েছে। বাপকে ভুলে গেলে হবে বলে? এখন পয়সাওয়ালা হয়ে বাপকে তুমি কি জানো, যাও। খবরদার, আল্লাহ কুরআনে বাপ মায়ের আদব শিখাচ্ছে। মুখ ঝাপটানে দিয়ে বাপের সঙ্গে কথা বলবেন, আল্লাহ শিখাচ্ছে। তাহলে এই যে বাপটা চলে গেল, কেমন গেছে আল্লাহ পাক তিনি জানেন, আমি জানি, উনি জানেন, কেউ জানেন। এখন যদি কবরের মধ্যে আল্লাহ না করেন, যদি আযাব হয়, জিনার কবরে আযাব হবে, তিনি কোনোদিন আল্লাহর কাছে আযাব মাফ করাতে পারবে না। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন, আর হবে রে, তোমাকে দুনিয়ায় সময় দিয়েছিল, তুমি মাফ চাওনি কেন? তোমাকে ফিরে এসুনি কেন? আল্লাহ বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ দিদার করবে। হ্যাঁ, আল্লাহ দিদার পাবে, তুমি আল্লাহ দিদার আশা রাখুনি কেন? তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, তুমি জান্নাতের নহরওয়ালা জান্নাতের আশা রাখুনি কেন? আজওয়াজে মুতাহারাতের আশা রাখুনি কেন? ইবাদত করুনি কেন? এখন তুমি কান্নাকাটি করছো। তোমাকে বলিনি যে ওদিকে যেওনি, ওদিকে যেওনি, ওদিকে যেওনি, দাড়ি কাটুনি, নামাজ কাজা করুনি, খারাপ কাজ করুনি, রসুলের সামনে গুস্তাই করুনি, বাজে কাজ করুনি, জেনা করুনি, সব বলিনি? যে আল্লাহ বলেছিলেন আর কিচ্ছু হবে না। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাদের জিন্দা রেখেছে না মুর্দা বলে? যদি বলে, আমরা যদি ওই লোকটার লেগে দোয়া চাই, আল্লাহকে মাফ করে দেন না, আল্লাহ মাফ করে দেন না, আল্লাহ খুদার কসম, এই জেন্দাদের কথা যদি আমার আল্লাহ কবুল করে নেয়, জেন্দাদের কথাতে ওই মুর্দার কবরের আযাবকে আল্লাহ মাফ করে দেয়। এজন্যই তো ইসালে সওয়াব। এজন্যই কি বলে ইসালে সওয়াব? ইসালে মানে সওয়াব, ইসালে মানে পাঠানো, আর সওয়াব পাঠানো মজলিসকে ইসালে সওয়াব। আজকে ইসালে সওয়াব হচ্ছে, আমার ভাইয়ের আব্বা চলে গেছে, তার ইসালে সওয়াব, মানে তিনার বাপের রুহে সওয়াব পৌঁছানো হবে। সাথে সাথে এই মুরব্বীর বাপ চলে গেছে, এখানে মা চলে গেছে, ওইদিকে বাপ চলে গেছে, যারা দুনিয়া থেকে সব চলে গেছে, এই তাদের রুহের মাগফিরাত উদ্দেশ্যে খাস ইসালে সওয়াব কি হতে হবে? দোয়া তো হবে। আমার পরে উলামায়ে হযরত আসছেন, আমি তো একটু হাজির দিতে এসেছি, তিনি অজনসিয়াত করবেন, তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলে দোয়া চাইবেন। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ তিনার দোয়াতে হয়তো এই আপনাদের সবাই আমিন আমিন বলাতে, যার আমিন কবুল হয় বাচ্চারা আমিন বলবে। হ্যাঁ, বেগুনা এদের দরজা আমাদের থেকে বড়।
আমরা গুনাহগার, এরা বেগুনা, এদের আমিন আল্লাহ পছন্দ করে। এদের আমিনের ওসিলায় এই বুড়োদের বড়দের আমিনগুলোকে আল্লাহ কবুল করে নে, আর কবরে আযাবগুলোকে মাফ করে দেবে। একবার জোরে বলো মুসলমান। ওটা হলো, উনি চলে গেলেন। এবার আমাদের যাওয়ার পালা এসে, এবার ছেলের যাওয়ার পালা, এবার মায়ের যাওয়া, এবার বোনের যাওয়া, এবার বেটার যাওয়া, এই আমাদের যাওয়ার পালা এসেছে। আমরাও কি এরম ভাবে চলে যাব? না, পরিবর্তন হতে হবে। বলেন ইনশাআল্লাহ, বলেন ইনশাআল্লাহ পরিবর্তন হতে হবে। একজন বাগদাদের ওলি একদিন বাজারে কাঁদছে। এক নওজোয়ান বলে, বাবা বাবা क्यों रो रहे हो? জিজ্ঞাসা করছে, বাবা क्यों रो रहे हो? बाबा बोला कि इसलिए रो रहा हूँ। किस लिए? बाबा बोलছে যে আমি আল্লাহ পাককে বললাম, আল্লাহ এদের মাফ করে দেন, বাজারের লোককে। কি বললেন? যে গোটা বাজারের লোককে মাফ করে দেন। আল্লাহ বললেন, যাও তো ওদের ঘরে মাফ করে দেবো। আল্লাহ কি করতে হবে? আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ আমার কাছে এসে একবার কাছে মাফ চাইতে বলো। কি বলতে? আমার কাছে একবার এসে বলো, দাঁড়িয়ে আর চাঁদবো, তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম। আল্লাহ বলছে আমার কাছে একবার এসে মাফ চাইতে বলো। বলি গেল যে বাজারে, তো ধরেন আপনাদের সুচিয়া বাজার, মশাট বাজারে সব দোকান খুলছে, সব সকালবেলায় যে, আর বলছে আল্লাহ কাছে মাপ চাও, আল্লাহ কাছে মাপ চাও। কি করবে? বলে বেরো এখান থেকে। কথা ঠিক না ভুল বলে? লোক কি পাগল বলবে না? ওই অলিকে সব পাগল টাগল বলে বাবাটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরো এখান থেকে, দূর বেরিয়ে যাও। বাবা রাস্তার ধারে বাজারে খুব কাঁদছে যে এরা 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 বুঝতে পারছেন এরা কি হবে। কেউ আল্লাহর সঙ্গে সওদা করে নে, আল্লাহর সঙ্গে কেউ মাফের সওদা করে। বলে এই জন্য इसलिए रो रहा हूं। दूसरे दिन उस बाबा को उस नौजवान ने फिर देख लिया। नौजवान ने बोला, बाबा अब कब्र में भी रोते हो, कल बाजार में रोए, आज कब्र में भी रोते हो, अभी तो कोई नहीं है, अब क्यों रोना धोना? বাবা বলে इसलिए रो रहा हूं, এজন্যই কাঁদছি যে আজকে এই কবর ধারে থেকে যত কবরবাসী আছে আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে এ কবরবাসীরা, তোমরা কি আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে চাও? সব কবরবাসী বলল হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে মাপ চাই। আযাব হচ্ছে কবরে। আল্লাহকে বলেন গোটা পৃথিবী দিয়ে দেবো আল্লাহ যদি মাফ করে দেয়, গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে আল্লাহ যদি মাফ করে দেয়। কবরবাসীরা বলল হ্যাঁ মাপ চাইবো। যখন আমি আল্লাহকে আল্লাহ মাফ করে, আল্লাহ বলে না মাফ করবো না। হ্যাঁ শুনছেন আপনি? হ্যাঁ বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ তার মানে যতদিন বেঁচে আছো ততদিন সওদা আছে, মরে গেলে আর সওদা নেই। এখন আল্লাহ বলছে মাফ করব, আমরা বলছি মাফ চাইবো না। কাল তুমি বলবে মাফ চাইবো, আল্লাহ বলে মাফ করবো না। যতদিন বেঁচে আছো বাঁচা, এই জীবনটাই তৈরি হয়ে যাও। হ্যাঁ দুনিয়া দুদিনের খেলতামাশা, হামেশা কি নয় দুনিয়া। হ্যাঁ কোথা ছিল ওনার আব্বাজান, এসব আমার দাদু ছোট হুজুর 1054 বিঘে সম্পত্তির মালিক আমার দাদুজান ছোট হুজুর। হ্যাঁ কিছু নিয়ে গেছে কবরে? সব ফাঁকা, সব আপনারা সব রেখে দিয়ে চলে যান। মুসলমানের ছেলেরা তাই বলে দিয়ে যায়, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা তৈরি হতে হবে, রেডি হতে হবে। আল্লাহ রাস্তায় আছেন, আর জীবনটাকে একটা সুজা ট্রাকে নিয়ে যান। সুজা একটা ট্রাকে নিয়ে যান। কোন ট্রাকে নিয়ে যাবেন? কোন রাস্তায় নিয়ে যাবেন? সিরাতুল মুস্তাকিম, সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা। হাজা সিরাতুল মুস্তাকিম। কোনটা সিরাতুল মুস্তাকিম? কোন রাস্তাটা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা? এ নবীর উম্মত উম্মতিরা যেটা আল্লাহর কাছে যাচ্ছে, যেটা আল্লাহর কাছে যাচ্ছে, অনেক রাস্তা আছে আল্লাহর কাছে যাওয়ার, অনেক রাস্তা আছে। আমার ফুরপুরা শরীফে বাড়ি, কেউ যদি আমার বাড়িতে যেতে চায়, কেউ যদি আমার বাড়িতে যেতে চায়, জাঙ্গিপাড়া দিয়ে যাওয়া যাবে, মশাট দিয়ে যাওয়া যাবে, গোপালপুর হয়ে যাওয়া যাবে, এদিকে আইয়ে পাঁচ মাথা হয়ে যাওয়া যাবে, সিয়াখালা দিয়ে যাওয়া যাবে, এদিকে হুসমপুরের ভিতর দিয়ে যাওয়া যাবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, তাহলে ফুরফুরা একটা, 10টা রাস্তা যাওয়ার আছে। আল্লাহ একটা, আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর 10টা রাস্তা আছে। আমি 10টা রাস্তার কথা বলবো না, সংক্ষেপ সময়ে একটা রাস্তার কথা বলে দিয়ে যায়। ওই রাস্তা ধরো, ওটা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা হবে। ওই রাস্তা ধরে আল্লাহর কাছে যাও। আমার আল্লাহ
তুমি যেমন করে যাবে না কেন, আমার আল্লাহ দয়াময়, আমার আল্লাহ রহমান, আমার আল্লাহ গফুর, আমার আল্লাহ গফফার, আমার আল্লাহ সাত্তার। আমার আল্লাহকে, আমার আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহি ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা ইউহিতুনা বিশাইইন মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ ওয়াসিয়া কুরসিয়ুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। আমার আল্লাহ হাইয়্যুল কাইয়্যুম, আমার আল্লাহ দয়া, আল্লাহর থেকে দয়া কারো বেশি নেই। আল্লাহর এত দয়া তুমি কল্পনায় চিন্তা করতে পারবে না। আল্লাহ রাস্তায় চলো, তুমি যে আল্লাহ রাস্তায় যে আল্লাহ রাস্তায় থেকে যদি মরে যেতে পারো, তুমি যখনই আল্লাহ রাস্তায় থেকে মরে যাবে, আমার আল্লাহ তোমাকে কোনো না কোনো একটা জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেবে। মুসলমান, তুমি আল্লাহ রাস্তায় থেকে মরে যাবে। হ্যাঁ, যেমন আমার আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস তৈরি করেছে, এরকম জান্নাতুল নাঈমও তৈরি করেছে। যেমন জান্নাতুল নাঈম করেছে, জান্নাতে আদন তৈরি করেছে। যেমন জান্নাতে আদন তৈরি করেছে, এরকম জান্নাতে রিজওয়ান তৈরি করেছে। আরো 4টে জান্নাত আল্লাহ তৈরি করেছে। তুমি কম পাওয়ারের ওলি, গরিব, কি বলে গরিব, তুমি গরিব, তোমাকে আল্লাহ কম পাওয়ারের জান্নাত দেবে। তুমি বড় লোক, ইবাদতে বড় লোক, তোমাকে আল্লাহ বেশি জান্নাত দেবে। জান্নাতুল ফির হুজুরের সাথে, হুজুরের ছাদের সাথে তোমার ছাদটা লাগিয়ে দেবে। জোরে বলে জান্নাতে হুজুরের ঘরের পাশে আপনার ঘর করে দেবে। আপনি বড় লোক। হ্যাঁ, কেউ কি এখানে আছে যে খাজা হুজুরের মতন ইবাদত করতে পারবে? আছে? বলেন। ও, তাহলে শুধু খাজা হুজুরই জান্নাতে যাবে নাকি? বড় পীর সাহেবের মতন ইবাদত করেনেওয়ালা কেউ আছে? পারবে? হ্যাঁ, সাহাবাদের মতো ইবাদত করেনেওয়ালা কেউ আছে? বাবা, তিনারা সব বড় লোক, আমরা গরিব। আমরা কি বলেন? হ্যাঁ, এটা কি জায়গার নাম কি বলেন? এই জায়গাটার নাম কি? ছুচিয়া। এখন ছুচিয়ায় কি দুতলা বাড়ি নেই? আরে কথা বলেন, আপনাকে লজ্জা লাগছে নাকি? কথা বলেন। ছুচিয়ায় কি দুতলা বাড়ি নেই? আর ওই যে টালিখোলার বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি, ওটাও তো ছুচিয়াতে। এখন ওই টালিখোলার লোকটাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমার দিল্লিতে জিজ্ঞাসা বাড়ি কোথা, কি বলবে? ছুচিয়া। আর তোমাকে বড় লোক দুতলা বাড়ি, তোমার বাড়ি কোথা? বলে ছুচিয়া। ওই রকম দ্বারা গরিবের জান্নাত, যখন গরিবরা জান্নাতুন নাঈমে যখন থাকবে, কোথা আছে? সেও জান্নাতে আছে, আর খাজা হুজুরও জান্নাতে আছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন। হ্যাঁ, কোন রাস্তা আমি আপনাদের শিখিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, এই দুটো রাস্তা ধরেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার রাস্তাটা সুন্দর হয়ে যাবে, আপনি আল্লাহর দিকে যেতে পারবেন। একটু আগেই বললাম, কি বললাম? যে গরু কিয়ামতের কথা চিন্তা করে না, তাই তো নাকি গো? আপনাকে আল্লাহ, আমাদের ঘরে আল্লাহ কি গরু করে পাঠাতে, জানোয়ার করে পাঠাতেছে? কি জোরে বলে? মানুষ। তাহলে গরু হয়ে কিয়ামতের কথা চিন্তা করে না, আখিরাতের কথা চিন্তা করে না, মরার পরের জীবনে জাহান্নামের কথা চিন্তা করে না, জাহান্নামের ভয় করে না, জান্নাতের আশা করে না, গরু বলে। আর আল্লাহ যদি মানুষ করে পাঠিয়েছে, আমরাও যদি জাহান্নামের কথা, জান্নাতের কথা, আখিরাতের কথা, কিয়ামতের কথা, ফুলসিরাতের কথা, কবরের কথা, মিজানের কথা, দাঁড়িপাল্লার কথা যদি চিন্তা না করি, আমি কে? মানুষ? আমি মানুষ না, গরুও নয়। আল্লাহ বলছে তুই গরুর থেকেও খারাপ। গরু বলে চিন্তা করে না, তুই তো মানুষ হয়ে চিন্তা করিস, তুই গরুর থেকে খারাপ। তাহলে আখিরাতের কথা চিন্তা করার দরকার আছে না নেই? খবরদার আখিরাত ভুলে যাবে না, সব সময় আখিরাতের কথা চিন্তা করবেন। আমি আপনাদের রাস্তা বলে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে যাওয়ার অনেক রাস্তা আছে, তার মধ্যে আমি একটা রাস্তা বলে দিয়েছি। ওনার আব্বাজান চলে গেছে, এবার আমাদের যাওয়া। এবার তোমার বাপের যাওয়ার পালা এসেছে, এবার আমার বাপের যাওয়ার পালা এসেছে, এবার আমাদের যাওয়ার পালা এসেছে। বুঝতে পারছেন কিভাবে যাবেন? দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে খৌফ। খৌফ মানে ভয়। কি বলেন? ভয়। কার ভয়? আল্লাহর। একটা হচ্ছে রিজা। রিজা মানে হচ্ছে আশা। কি বলেন? কার আশা? আল্লাহর আশা। আল্লাহর ভয়, আল্লাহর আশা, এই একটা পার্ট গেল। আর একটা দুটো হচ্ছে জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের আশা। মাথায় ঢুকছে? যেমন আল্লাহকে ভয় করতে হবে, জাহান্নামকে ভয় করেন। আল্লাহর আশা করেন, জান্নাতের আশা করেন। আচ্ছা, আমাদের যে মাকাম,
আমরা যে মাকামের লোক, আমাদের আল্লাহর ভয়ের থেকে জাহান্নামের ভয়টা বেশি। খুব ভালো করে বোঝেন, যদি কেউ জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করে সেও হক, কেউ যদি জান্নাতের আশায় ইবাদত করে সেও হক, কেউ যদি আল্লাহর আশায় ইবাদত করে সেও হক। আমি আপনাদের করে একটা একটা করে একটুখানি বলে দিই, সময় সংক্ষিপ্ত, এই জন্য অনেক ব্যাখ্যার ব্যাপার। আমি বলি, জুনায়েদ যদি আল্লাহর আশায় ইবাদত করে অসুবিধে নেই, জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করে অসুবিধে নেই, জান্নাতের আশায় ইবাদত করে অসুবিধে নেই। কিন্তু রাবিয়া বাসরি কে, রাবিয়া বাসরি যদি জান্নাতের আশায় ইবাদত করে, আমার আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে। রাবিয়া, তুমি আমার আশায়, তুমি জান্নাতের লেগে নামাজ পড়ো, আমার লেগে নয়, নারাজ হয়ে যাবে। জান্নাত, আমরা জান্নাতের আশা করতে পারি, রাবিয়া বাসরি জান্নাতের আশায় নয়, রাবিয়া শুধু আল্লাহর দিদারের আশায় ইবাদত করবে। আমার একটা আল্লাহর সম্পর্ক, রাবিয়া বাসরির সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক, এবার হযরতে আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক। আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর দিদার তো দূরের কথা, হ্যাঁ আল্লাহর দিদার, আল্লাহর কুরবিয়াতের আশায় ইবাদত করলে আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে। গন্ধম গাছের ফল কেন খেয়েছিল? কুরবিয়াতের জন্য। হামেশা জান্নাতে আর বেরোতে পারবে না, এই ব্যাখ্যা অনেক, আমি বলবো না বেশি। মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ দিদারের আশা করেছিল, আল্লাহ তুর পর্বত পুড়িয়ে বেহুশ করে দিয়েছিল। আর মুজাদ আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি আল্লাহর দিদারের আশা করে না, আল্লাহর কুরবিয়াতের আশা করে না, আল্লাহর জন্য ইবাদত করে, শুধু আল্লাহর খুশনুদির জন্য। দিদার দিলেও আল্লাহ, না দিলেও আল্লাহ, কুরবিয়াত দিলেও আল্লাহ, না দিলেও আল্লাহ, জান্নাত দিলেও আল্লাহ, না দিলেও আল্লাহ। আমার আল্লাহ রসুলুল্লাহর এমনভাবে এমন আশা ছিল যে আল্লাহ ছাড়া আর কিচ্ছু আশা ছিল না, আল্লাহ ছাড়া আর কিচ্ছু আশা ছিল, মালিক ছাড়া আর কিচ্ছু আশা ছিল না। আমার আল্লাহ মেরাজের রাত্রে কাবা কাউসাইন ও আদনা পর্যন্ত ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার আল্লাহ পাক রসুলুল্লাহকে পর্দা তুলে দিদার দিলেন। একবার জোরে বলুন। আমাদের যে মাকাম, খুদার কসম খেয়ে বলেন তো, ভিডিও করেন, মোবাইল সব বাচ্চাদের হাতে একটা করে পড়ে গেছে, ওরা ওইলেই ব্যস্ত আছে। শুনছেন আপনারা? রাগ করছেন নাকি? আপনারা তো আমাদের গ্রামের লোক, তবে গ্রামের লোক হলেও আমাকে বসছেন কেন তাহলে এখানে? কথা বলে, আমি বলেছি আমাকে দাওয়াত করো, আমাকে দাওয়াত করো, আমাকে দাওয়াত, তোমরা তো দাওয়াত করে নিয়ে এসছো, তাহলে নিয়ে এসছো কেন? যখন নিয়ে এসছো আমি হক কথাগুলো বলবো না, ফটো তোলা হারাম বলবো না? কিছু মনে করেন না জানো? আমি আবার নেমে যাব, তখন আবার আমি থাকবো না, তখন আবার এইরকম হাল থাকবে না, অন্যরকম হাল হয়ে যাবে। তখন আমি আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছি, এখন ক্লাস হচ্ছে, এখন আর পুরোপুরি করা যাবে না, মাথায় ঢুকছে মুসলমান। তাহলে আমাদের মনের মধ্যে কি করতে হবে? জাহান্নামের ভয় ঢুকাতে হবে। কি ঢুকাতে হবে বলে? আর জান্নাতের আশা। যারা ভয় খাই না, ভয়ের উল্টো কি? আমান, সুকুন, চ্যান। ভয়ের উল্টো, খৌফের উল্টো সুকুন, আমান। যদি কেউ নিজেকে দুনিয়াতে ভয় মুক্ত করে, সে গুমরা হয়ে যাবে। যে আমার কোনো ভয় নেই, সে কি হয়ে যায় বলে? গুমরা হয়ে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কেউ যদি রিজার উল্টো, আশার উল্টো নিরাশ, কেউ যদি আখেরাতে আশা ছেড়ে দেয়, নিরাশ হয়ে যায়, সে কাফের হয়ে যাবে। এই বুঝছেন আপনারা কি বুঝতে চাইছি? একটা রাস্তা, তিনটে মোট রাস্তা। কটা? একটা আশা রিজার রাস্তা, একটা সুকুনের রাস্তা, মানে কোনো ভয় নেই, নির্ভয়ের রাস্তা, আর একটা নিরাশের রাস্তা। আপনি যদি নিরাশের রাস্তায় যান, কাফের। আপনি যদি নির্ভয়ের রাস্তায় যান, আপনি গুমরাহ। আপনি যদি ভয় আর রিজার রাস্তায় থাকেন, মানে আল্লাহর কাছে আশাও করেন, আবার জাহান্নামকে ভয়ও করেন, আল্লাহর দিদারের আশাও করেন, আবার আখেরাতে আল্লাহর আযাবের ভয়ও করেন, এই রাস্তায় যদি আপনি যান, কি হবে? আপনার চলাটা সুন্দর হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। উদাহরণ, যখন গরুলেই কথা উঠলো প্রথম থেকে, তাহলে গরুর উদাহরণটাই দিই। হ্যাঁ, এই উদাহরণ আমার নয়, কার? মিনহাজুল আবেদিনে হযরত ইমামে গজ্জালি হুজুরের ওয়াজ। এই ওয়াজ ইমামে গজ্জালি হুজুরের ওয়াজ, আমি করে দিয়ে যাচ্ছি। বলে একটা দুষ্টু গরু, নিজেকে একটা গরু মনে করেন। কি মনে করেন? দুষ্টু গরু, ঘুতনো গরু আছে না নেই বলে? এখন ফুরপুরা বাজার থেকে কুরবানির সময় একটা গরু নিয়ে আসতে গেছে।
এখন কিনে ফেলেছেন, মাল সওদা হয়ে গেছে, গরুটা খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু দুষ্টু বদমাইশ, দড়ি ধরে টানছেন, আসছে না, কি করবেন? দড়ি ধরে টানছেন, গরু আসছে না, কি করবেন বলেন? মারবেন। যখন চাবুকলে মারবেন, গরুটা যাবে না, যাবে না বলেন? কেন যাবে? গরুটাকে ভয় খাওয়াচ্ছে, মারের ভয়ে যাচ্ছে। আবার এমনও গরু আছে মারলে আবার শুয়ে পড়ে, আছে না নেই বলে? মারলে শুয়ে পড়ে, মারলে শুয়ে পড়ে। যখন মারলে শুয়ে পড়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইমাম গাজ্জালি বলছে তার সামনে একটা খাবার দেখো, হয় খোল দাও, ভুসি দাও, নাহলে একটা খড়ের আঁটি দাও, দেখবে সে উঠে পড়ছে। সে খাবার লোভে লোভে, হ্যাঁ, সে আগের দিকে যাচ্ছে। তাহলে একটা দুষ্টু গরুকে কন্ট্রোল করতে গেলে পেছনে ভয়ও দেখাতে হয় আর সামনে লোভও দেখাতে হয়। ওই রকম নিজের এই যে নফস, একটা দুষ্টু গরুর মতন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটু যদি ছেড়ে দাও, এই নফস বুনের সাথে জেনা করাবে। একটু যদি ছেড়ে দাও, এই নফস নিজের বাপকে কতল করাবে। একটু যদি ছেড়ে দাও, এই নফস তোমাকে দিয়ে হত্যা করাবে, চুরি করাবে, ডাকাতি করাবে, রাহাজানি করাবে, জেনা করাবে, জুলুম করাবে। আর যদি এই নফসকে জাহান্নামার ভয়ের মধ্যে রেখে দাও, খুদার কসম মশাকে মারতো তোমার ভয় লাগবে একবার, জোরে বলুন। বুঝতে পারলে? তাহলে নিজেকে একটা দুষ্ট গরুর মতন, দুষ্ট গরুর সঙ্গে যেরকম ট্রিট আপনারা করেন, নিজের সঙ্গে ওই ট্রিট দেন, নিজেকে ওই রকম ওইভাবে নিজের সঙ্গে ওই ব্যবহারটা আপনারা করেন। কিরকম ব্যবহার? হ্যাঁ, ধরেন এই যে ওয়াজের মজলিস, যারা দূরে আছে, আমাদের সামনে সবসময় দুটো রাস্তা আছে। কি বলেন? কটা রাস্তা? চোখ দুরকম, একটা ভালো দেখা, একটা খারাপ দেখা। কান দুরকম, একটা ভালো শোনা, একটা খারাপ শোনা। মুখ দুরকম, একটা ভালো বলা, একটা খারাপ বলা। হ্যাঁ, পেট দুরকম, একটা ভালো খাওয়া, একটা খারাপ খাওয়া। যাওয়া দুরকম, একটা ভালো জায়গায় যাওয়া, একটা খারাপ জায়গায় যাওয়া। ধরা দুরকম, একটা ভালো ধরা, একটা খারাপ ধরা। সবসময় দুটো রাস্তা। যারা দূর থেকে এই ওয়াজের মজলিসের ওয়াজ নসিহত শুনছে আর ক্যারাম বোর্ড খেলছে, তাস খেলছে, দুনিয়ার গল্প করছে, চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছে, করছে, হ্যাঁ, তাদের নফস তাদের করে আটকে রেখেছে। কি করেছে বলে? আরে কথা বলে না, তাদের নফস তাদের করে কি করেছে বলে? আটকে রেখেছে। সে যদি এক্ষুনি বলে যে আল্লাহ জান্নাতে গেলে খুশি হয়, রাসূলুল্লাহ বলেছেন জান্নাতে যাও, বসো, হ্যাঁ, জান্নাতের দিকে গেলে এক প্রতি কদমে দূরে কাত করে, এই প্রতিটা কদমে, হ্যাঁ, 10টা করে নেকি পাওয়া যায়। তাই যদি জাহান্নামের ভয় দেখায়, তাও হচ্ছে না, তাও হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে যদি সামনে বলে রাসূলুল্লাহ বলেছে যারা জান্নাতের বাগানে বসবে তাদের সাফায়াত সুপারিশ করে আমি রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে, একবার জোরে বলুন। তা হুজুরের সাফায়াতের লোভ যখনই এসে যাবে, বলেন খোদার কসম আর বাইরে থাকবে? চলে আসবে। ঘুমাচ্ছেন ফজরে, ফটো তোলেন না, এই লোকগুলো বাজে লোক তো। মিয়া শুনছেন আপনারা? আপনারা শুনছেন, সব বুঝতে পারছেন আপনারা? কচি কচি, এই না ওরম করেন না, ওরম বলেন না। আমি লাস্টে বেলা একটা আপনাদের তোহফা দিয়ে যাব, আপনাদের হাল আমার দেখে একটু বলুন। তোহফা দিয়ে যাব। কি বলেন? কি দিয়ে যাব? আমি যদি ভুলেও যাই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। কি বললাম? ভুলে দিয়ে, এটা দিয়ে যাব। তো যাই হোক, ধরেন ফজরের আজান হচ্ছে, নামাজি যারা বসে আছেন, যারা নামাজ পড়েন, হ্যাঁ, খুদার কসমকে আমার কথাগুলো বলবেন। নামাজ পড়েন, প্রতিবারে উঠার সময় মনের মধ্যে কুই কুই হয়, কি হবে, উঠতে পারবো, উঠতে পারবো। যখনই নফস বলে শো, আরাম কর, আরাম কর, তখন আপনি বলবেন জাহান্নাম, এই তখনই বলবেন এই জেসেম শুয়ে আছিস, এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করলে 80 হুব্বা জাহান্নামে পড়তে হবে। তাও হচ্ছে না, তাও হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে বলো যে একটু নামাজটা ফজরের পড়লে আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাত, আমার আল্লাহ জান্নাতে চাবি দিয়ে দেবে, জোরে বলো। দেখবে তোমাকে বিছুন থেকে তুলিয়ে তোমাকে নামাজ পড়িয়ে দেবে। কারো বাড়িতে গেছেন, দোকানে কাজ ফাজ করেন, সব লক্ষ লক্ষ টাকার মাল পড়ে আছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সামান পড়ে আছে। নফস বলে লি, নফস বলে যাই, নফস বলে ধরি। যখনই হাত বাড়াতে যাবেন বলে অনন্তকাল জাহান্নামে পড়তে হবে। তাও হচ্ছে না, বলে একটু লোভটা ছেড়ে দে, আমার আল্লাহ জান্নাতে সোনার পালং, সোনার খাটে শুইয়ে দেবে, জোরে বলেছে। মুসলমান ছেলে একটু খেয়াল করে শুনে রেখে দেন, সাতটা জিনিসকে দিয়ে আমার আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে দিয়েছে
সাতটা জিনিস, প্রতিটা মানুষের অন্তর, প্রতিটা মানুষের শরীরে সাতটা জিনিস আছে। এই সাতটা জিনিস দিয়ে বান্দারা আমল করে, এই সাতটা জিনিস দিয়ে বান্দারা গুনাহ করে। সাতটা জিনিস গুনেলাম, সাতটা জিনিস আমার সঙ্গে সঙ্গে গুনেলাম। এক নম্বর হচ্ছে চোখ, দু নম্বর হচ্ছে কান, তিন নম্বর হচ্ছে জুবান, চার নম্বর হচ্ছে পেট, পাঁচ নম্বর হচ্ছে দিল, ছ নম্বর হচ্ছে হাত, আর সাত নম্বর হচ্ছে পা। এই সাতটা জিনিসকে দিয়ে আমরা গুনাহ করি, আবার এই সাতটা জিনিসকে দিয়ে আমরা নেকি করি। মুসলমান, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, এই সাতটা জিনিসকে হিসাব করে চলতে হবে। যখন চোখ খারাপ কাজ করবে জাহান্নামের ভয় দেখার, যখনই চোখ খারাপ কাজ করবে জাহান্নামের ভয় দেখার, যখনই কান খারাপ শুনবে জাহান্নামের ভয় দেখার, যখনই মুখ খারাপ বলবে জাহান্নামের ভয় দেখার, যখনই দিল খারাপ ভাববে জাহান্নামের ভয় দেখার, যখনই হারাম খেতে মন চাইবে জাহান্নামকে ভয়, জাহান্নামের ভয় খাওয়ার, যখনই হাত খারাপ কাজ করবে জাহান্নামের ভয় দেখার, যখনই পা খারাপ জায়গায় যাবে জাহান্নামের ভয় দেখার। খোদার কসম, জাহান্নামের ভয়ে এত পাওয়ার আছে, জাহান্নামের ভয়ে এত শক্তি আছে। দেখবে প্রতিটা খারাপ থেকে তোমাকে দূরে করিয়ে দিচ্ছে। আর চোখকে ভালো কাজ করার লেগে জান্নাতের আশা জাগান, কানকে আশা দেন, পাকে আশা দেন, হাতকে আশা দেন, পেটকে আশা দেন, মুখকে আশা দেন। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, এই সাতটা জিনিসকে জান্নাতের আশা দেন। জান্নাতের আশায় এত পাওয়ার আছে, আমার আল্লাহ তোমাকে সারা রাত আল্লাহর জিকির করিয়ে নেবে। বুঝতে পারলেন? মাথায় ঢুকলো? মুসলমান, এই দুটো জিনিস, খৌফ আর রিজা। খৌফ আর রিজা, খৌফ রিজা। শুধু খৌফ আর রিজার উপর আমার 2 ঘন্টা ওয়াজ আছে। সময় সংক্ষেপ, আল্লাহ যেটুকুন বলালেন বললাম, আল্লাহ কবুল করেন সকল, আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটু জোরে আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে আপনাদের কাজ দিয়ে গেলাম কটা? দুটো, একটা খৌফ, একটা রিজা। যদি খৌফ হারা হয়ে যান, যে আমার কোনো খৌফ লা খৌফ, আমার দুনিয়ায় যদি আপনি লা খৌফ হয়ে যান, আপনি গুমরা হয়ে যাবেন, আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর আখিরাতের আশা যদি ছেড়ে দেন, আপনি কাফের হয়ে যাবেন। কারণ মুমিন মুসলমান কোনোদিন নিরাশ হতে পারে না, একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়। কারা নিরাশ হয় বলেন? আখিরাতের জান্নাতের আশা, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ জান্নাত পাবো, আবার ভয় খান। হ্যাঁ, ইমামে গাজ্জালি বলছে এমন আল্লাহর ওলিরা ছিলেন যখন নিজের নফস কোথা থাকে জানেন আপনারা? নফসের স্থান কোথায়? হ্যাঁ, দিলে। নফস কোথা থাকে জানুন? নফস হচ্ছে নাভিতে। এই যে নাভি আমাদের আছে, হ্যাঁ একদম পেটের কাছে নফস আছে, এখানে নফস থাকে। রু কোথা থাকে? ডানের স্থানে তো আমি। কাল্ব কোথা থাকে? বামের স্থানে। এখানে কাল্ব আছে, এখানে। এই কাল্বকে আমার আল্লাহ গোটা শরীরের ক্যাপিটাল করেছে, রাজধানী করে দিয়েছে। দিল যদি ভালো হয় তার সব ভালো হবে, আর দিল যদি খারাপ হয় তার সব খারাপ। দিল ভালো মানুষ ভালো, দিল খারাপ মানুষ খারাপ। দিল ভালো তার দেখা ভালো, শোনা ভালো, বলা ভালো, সব ভালো। এই দিলটা ভালো খারাপ কি করে হয়? একই লোক ওমরে ফারুক তরোয়াল নিয়ে বেরিয়েছে রাসূলুল্লাহকে কতল করতে যাবে। ওই লোকটাই আবার রাসূলুল্লাহর হাতে হাত দিয়ে ইমানের কালেমা পড়ে জগৎ বিখ্যাত আমার আল্লাহ তাকে বান্দা বানিয়ে দিলেন। একবার জোরে বলো জান্নাত। ওমরে ফারুক জান্নাতে গেলে ওমরে ফারুক ধন্য নয়, ওমরে ফারুককে জান্নাত পেয়ে জান্নাত ধন্য। কিছু লোক আছে, আহা সুবহানাল্লাহ, কিছু লোক আছে তাদের নামে বাড়ির পরিচয় হয়, আর কিছু বাড়ি আছে বাড়ির নামে লোকের পরিচয় হয়। আমার বাড়ি দেখেছেন আপনারা? জুনায়েদ সিদ্দিকী বাড়ি দেখেছেন? হ্যাঁ, এখন আমার একটা বাড়ি আছে, তোমাদের একটা বাড়ি আছে, এখানে বাড়ি আছে। এখন খুব মশহুর একটা লোক, হ্যাঁ, বলে এটা ছোট হুজুরের বাড়ি। কার বাড়ি বলে? বাড়ির দাম বেশি না লোকের দাম বেশি? যদি বলে হ্যাঁ ছোট হুজুরের বাড়ি এটা, একটা বিশাল মোজাইক দিয়ে 10 তলা ঘর করেছে। বলে এই বাড়িতে জুনায়েদ থাকে, এখানে কার দাম বেশি, বাড়ির না? হ্যাঁ, তো কিছু জান্নাতি, যেমন যদি আমি জান্নাতে যাই, আমি যে বলবো যে জুনায়েদ জান্নাতে এসে, মানে জান্নাতে জুনায়েদ থাকে। আর ওমরে ফারুক যখন জান্নাতে যাবে, জান্নাত বলবে আমার জান্নাতে ওমরে ফারুক থাকে। মাথায় ঢুকছে? তাহলে একই লোক, দিল ওমরে ফারুকের আছে, দিল আল্লাহ বানায়া পাঠায়। প্রতিটা মানুষ বাচ্চার দিল নিয়েই পয়দা হয়, কথা ঠিক না ভুল বলে? দিলের কাজ কি? রক্তকে টানে আর রক্তকে পাম্প করে গোটা শরীরে আবার ফিল্টার করে ছড়িয়ে দেয় দিল। হ্যাঁ, এই দিলে দুটো রাজা আছে। কটা?
দিলে যদি নফস রাজত্ব করে, তার দেখা খারাপ, শোনা খারাপ, বলা খারাপ, সব খারাপ। আর দিলে যদি রূহ রাজত্ব করে, তার দেখা ভালো, সব ভালো। দিলে নফস থেকে দিল থেকে নফসকে বের করতে গেলে জাহান্নামের ভয়, আল্লাহর ভয় দরকার। আর দিলে রূহকে জায়গা করে দিতে গেলে জান্নাতের আশা, আল্লাহর আশা, দিদারের আশার দরকার। একবার জোরে বলুন। নফসের 5টা পর্দা। কটা পর্দা বলে? নফসের কটা পর্দা? আল্লাহ বলছে 5টা হচ্ছে। 1 নম্বর হচ্ছে কি? বিবি। নফসের পর্দা কি বলেন? বিবি, মেয়ে ছেলে, তার নিজের বিবি আর মেয়ে ছেলে, নফসের পর্দা। তার আওলাদ, ছেলে পুলে, নফসের পর্দা। 3 নম্বর তার জীবনের সমস্ত কামাই, নফসের পর্দা। 4 নম্বর তার রাজত্ব। আমি জুনায়েদ সিদ্দিকী, বাপরে বাপ, জুনায়েদ সিদ্দিকী, জুনায়েদ সিদ্দিকী, এই নফসের পর্দা। আর 5 নম্বর তার জমি জায়গা, তার ক্ষেত খামা, তার ফলমূল হচ্ছে নফসের পর্দা। এই 5টা পর্দা আমাদের চোখের সামনে পড়ে আছে। আমরা বিবি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না, আমরা ছেলে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না, আমাদের নিজের টাকা জমানো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না, আমরা ওই নিজের ইজ্জত সম্মান, নিজের গায়ের কুওয়াত শক্তি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না, আমরা নিজের ফলমূল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। আল্লাহ বলছে এটাকে সরা, এই নফসের পর্দা সরা। নফস, তোর বিবি, তোর ছেলে, তোর দুনিয়ার টাকা, এছাড়া নফস কিছু দিতে পারবে? আপনি সবচেয়ে বেশি 10টা মেয়ের সঙ্গে জিনা করবেন, আর কি করবেন? আর কিছু করতে পারবেন? এটা হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। আপনি মদ খাবেন, হয়ে গেল। তাহলে নফস এই 5টা ছাড়া আর কিছু দিতে পারে? আমার আল্লাহ বলছে তুই এই পর্দা সরা, তোর লেগে এই নফসের পর্দা সরিয়ে দে, হ্যাঁ, এইসব সরিয়ে দে, আমি তোর লেগে আরো 5টা রেখে দিয়েছি। একবার জোরে বলুন। 5টা পর্দার বদলে কটা পর্দা? 5টার বদলে 5টা। 1 নম্বর আমার আল্লাহ বলছে জান্নাত তাজরি মিন তাহতিয়াল আনহার, জান্নাতুম তাজরি মিন তাহতিয়াল আনহার। 1ম নম্বর আল্লাহ বলছে জান্নাত রেখে দিয়েছে। তাহলে তোদের লেগে সুরঙ্গ, আমি আল্লাহ নহর রেখে দিয়েছি, নহর, সমুদ্র নহর রেখে দিয়েছি। 3 নম্বর আজওয়াজে মুতাহারাত রেখে দিয়েছি। 4 নম্বর আমার রাজাই রেখে দিয়েছি, আমার খুশনদি, যা চাইবি তাই পাবি রেখে দিয়েছি। আর 5 নম্বর আল্লাহ বাসীরুম বিল ইবাদ, আমি আল্লাহ আমার দিদার তোদের লেগে রেখে দিয়েছে। একবার জোরে বলো। দুনিয়ার বউ, দুনিয়ার মেয়ে, দুনিয়ার ছেলে, দুনিয়ার টাকা, দুনিয়ার ইজ্জত আর দুনিয়ার মালপত্র সামান নিয়ে যদি থাকতে চাও, তোমার দুনিয়া একটু বড় লোক হয়ে মরে যাবে, কবরে তোমাকে যেতে হবে। কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, শেষ। কিন্তু দুনিয়া এগুলো ত্যাগ করে যদি আল্লাহ রাস্তায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারো, আমার আল্লাহ তোমাকে অনন্তকালের জান্নাত দিয়ে দিদারও দেবে। একবার জোরে বলো, জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? তা বলে কি বিবি ছেড়ে দিতে হবে, ছেলে ছেড়ে দিতে হবে? না, বিবি আছে, ছেলে আছে, সব থাক, কিন্তু বিবির লেগে যেন চুরি না করে থাকে। বিবিকে খুশি করার লেগে, বিবি বলেছে আমাকে সোনার জিনিস দিতে হবে, চুরি করে সোনার জিনিস নিয়েছে, তুমি বিবিকে খুশি করার লেগে হারাম কাজ করে ফেলো। বিবি বলেছে মেলায় যাব, তুমি মেলাকে নিয়ে ঘুরছো, হ্যাঁ, বিবির লেগে তুমি মেলায় যাচ্ছ। একটা মেয়ে ছেলে 4 জনকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কজনকে বলেন? 4 জন। কাকে? তার স্বামীকে নিয়ে যাবে, তার বাপকে নিয়ে যাবে, তার বড় ভাইকে নিয়ে যাবে, তার ছেলেকে নিয়ে যাবে। যদি ছেলে হও, মাকে বলো পর্দার কথা। আর দায়ুস লা ইয়াদখুলুল জান্নাত, জান্নাতের দরজা লেখা থাকবে দায়ুস জান্নাতে যাবে। দায়ুস কারা? যার মাটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, ছেলেটা কিছু বলে না, যার স্ত্রীটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, তার স্বামীটা কিছু বলে না, যার বোনটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, তার ভাইটা কিছু বলে না, হ্যাঁ, যার মেয়েটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, বাপটা কিছু বলে না, দায়ুস। আমাদের সব এগুলো খেয়াল করতে হয়। বলেন ইনশাআল্লাহ, যদি বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, 2টো রাস্তা, একটা হচ্ছে খৌফ, একটা হচ্ছে রিজা, একটা আশার রাস্তা, একটা ভয়ের রাস্তা। এইভাবে জীবন যাপন করেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। আর খুশখবরি যেটা দেও বললাম, খুশখবরি যেটা দেও বললাম, সেটা কি খুশখবরি? সেটা হচ্ছে একটু হাসেন। কি বললাম? আমাদের মিজাজ এমন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এমন মিজাজ হয়ে গেছে, ঠক্কর খেলেও আমরা গাল পেরে দিচ্ছি। ইটে ঠক্কর খেচ্ছে যেন সবসময় যেন কি একটা, হ্যাঁ, গুসা মন। কি একটু হাসেন। ইসলাম হাসি শিখায়। ইসলাম কি শিখায় বলেন? হাসি শিখায়। রাসূলুল্লাহ লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, উত্তম চরিত্র রাসূলের মুখের হাসিতে, হ্যাঁ, কাফের মুসলমান হয়ে যেত। একবার জোরে বলুন।
একটু একটু হাসেন। হ্যাঁ, খবরদার, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছো, তুমি যার সঙ্গে তাল্লুক রেখেছো, তোমার মা, তোমার বাপ, তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলে, তোমার বাচ্চা, তুমি তোমার বাপের সঙ্গে কথা বলছো, যেন তুমি তোমার কথাই যেন সামনেওয়ালা যেন দুঃখিত না হয়ে যায়, কষ্ট যেন না পেয়ে যায়। একটু হাসেন, একটু একটু হেসে হেসে কথা বললে আমার আল্লাহ রসুল খুশি হয়েছে। আমার আল্লাহ রসুল বলছে যে তোমার 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 মিজাজে যেন বাহার আসে। মিজাজে কি আসে বলেন? বাহার। বাহারে কি হয়? বাহারি মৌসুমে কি ফোটে বলেন? नहीं जानते आप लोग? বাহারি মৌসুমে কি ফোটে বলেন? ফুল ফোটে। কি ফুটে বলেন? হ্যাঁ, তোমার তোমার মিজাজেও যেন বাহার থাকে, তোমার কথাই যেন ফুল ফুটে যায়, তোমার কথাই যেন মানুষের দিলের মধ্যে ফুল ফুটিয়ে দেয়। হ্যাঁ, শস্য রুখা ঠুকা এ থেকুনি, যেন মারামারি হয়েছে, যেন যেন মারামারি করবে। খবরদার, একটু হাসে, একটু এখানে আল্লাহর মখলুককে খুশি করেন। হ্যাঁ, যারা আল্লাহর মখলুকের ওপর রহমত করবে, আল্লাহ বলছে আমি আল্লাহ তার উপর রহমত করবো। তোমার পাশের গরিবটাকে দেখো, তোমার পাশের গরিবটা হ্যাঁ খেতে পাচ্ছে না, তুমি গপগপ করে খেচ্ছ। হযরত ওমরে ফারুক হুজুর, হ্যাঁ ওমরে ফারুক হুজুরের কাছে, ওমরে ফারুক হুজুর একটা বুড়িমার কাছে গেছে, যে বলছে বুড়িমা তোমার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? বলে না। ওমরে ফারুক নিজের পরিচয় দেয়নি। শুনছেন আপনার? আমি চা খাবো না, নষ্ট হয়ে গেল, গুনাহ হবে, এটা কাউকে দিয়ে দেন, ওই বাপটাকে দেন, আপনি চাটা খেয়ে নেন। আমি খাই না, চা নষ্ট হয়ে গেলে গুনাহ হবে। শুনছেন আপনারা? হযরত ওমরে ফারুক হুজুর কি হলো? তিনি নিজের পরিচয় দেয়নি। যে বলছে যে যে সব ঠিকঠাক চলছে, ওমরে ফারুক হুজুর কেমন শাসন করছে, বলে না ভালো নয়। কি বলছে? ভালো নয়, আমি খাচ্ছি, আমার খাবার খেচ্ছি না, খাই না, আমার খবর নাই না। তখন ওমরে ফারুক হুজুর নিজেই বলছে যে যে ওমরে ফারুক হুজুর কজনের খোঁজ রাখবে? কি বলছে? কজনের খোঁজ রাখবে? ওমরে ফারুক হুজুরের স্বাধীন হুজুরের সালতানাত কত ছিল? 22 লক্ষ কিলোমিটারের বেশি। কত? এখান থেকে আরব 6000 6500 কিলোমিটার রাস্তা, 22 লক্ষ কিলোমিটার হুদুদ ছিল হযরতে ওমরে। 7000 শহর হুজুরের সালতানাতের মধ্যে ছিল, 7000 শহর, বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, এরকম 7000 শহর। কত বড় রাজত্ব ছিল। বলে কজনকে দেখবে? তখন বুড়িমা বলে অতটাই ওমরকে রাজত্ব চালাতে বলো যতটা সে কন্ট্রোল করতে পারবে। ওমরে ফারুক বলে হুজুর আমি, মাকে বলে মা আমি ওমরে ফারুক, আপনি আমাকে মাফ করে দেন। খবরদার, হক প্রচুর আছে। তুমি গোস্ত খেচ্ছ, হ্যাঁ বিরিয়ানি খেচ্ছ, আর পাশের বাড়ির গরিবটা কি খেচ্ছে দেখবে না? হ্যাঁ, পাড়া প্রতিবেশীর হক আদায় করেন আল্লাহর জন্য। কার জন্য বলেন? আল্লাহর জন্য। গোপনে গোপনে পয়সা, টাকা পয়সা দেন, লুককে লুককে। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ বলছে 7 দল লোক আরশের ছায়া পাবে, তার মধ্যে এক দল যারা ডান হাতে দান করে বাম হাত বুঝতে পারে না, আল্লাহ তাদের আরশের ছায়া দান করিয়ে। হ্যাঁ, এখন তো দান হয়ে গেছে, আগে দান ছিল হ্যাঁ দান করো দরিয়ায় ডালো, দরিয়ায় ফেলে দাও, দান করে দরিয়ায় ফেলে দাও, মানে দরিয়ায় ফেলে লুককে ফেলে, আর কেউ জানতে। এখন এখন দান করো ফেসবুকে দাও, ইউটিউবে দাও। এখন কম্বল একটা দিচ্ছে, আর একটা যদি যদি আচ্ছা ধরেন কটা 1000 কম্বল দিচ্ছে, কত হাজার? 1000 কম্বল দিচ্ছে, আর ওইটার ভিডিও করে ছাড়ছে, ওতে 1 লাখ ভিউজ হচ্ছে। তার মানে 1 লক্ষ লোককে জানাচ্ছে, 1000 কম্বল দিচ্ছে। কথা দেওয়া যাবে না? নয়, দেওয়া যাবে। কি বললাম? দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, দান 2 প্রকারের আছে। ক প্রকারের বলে? 2 প্রকার। একটা হচ্ছে কোনো জাতকে দান করা, জানেন কেউ একজনকে দান করছে, পার্সোনাল জুনায়েদকে দান করছে, ওটা নুকিয়ে নুকিয়ে দিতে হয়। কেন? আপনি নিজের কথা, আমার একজন মেয়ে ছেলে এলো, বলো আমাকে চাল দেন না, চাল দেন না, আমি যদি ভিডিও করে দিলি, ওটা যদি আমার মা হয়, আমি 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 কি সহ্য করতে পারবো বলে? তাহলে আমি চাই যে আমার মায়ের যেন প্রচার না হয়, নুক্কে নুক্কে যান। এই জাতকে দান করলে নুক্কে নুক্কে দিতে হয়। আর ধরেন বন্যা হয়ে গেছে, মাদ্রাসা, মসজিদ, ইসালে সব জলসায় যদি কেউ দান করে, এটা উর্ফে আমের দিতে হবে, তবে নিয়ত থাকবে যে আমি দিচ্ছি। কি? আমি দিচ্ছি এই উদ্দেশ্যে যে আমার দেখা দেখি আরো 10 জন দেবে, এই উদ্দেশ্যে দান করলে আমার আল্লাহ তার দেখা দেখি যে কজন দেবে আল্লাহ জানেন, আমার আল্লাহ তাদের সমস্ত সব তার আমলনামায় লিখে দেবে। একবার জোরে বলে আল্লাহ আমাদের সকল কবুল করেন সকল। আল্লাহুম্মা আমিন। দরুদ পড়েন আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में, सबसे प्यारे तुम ही तो हो, सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजी खुदा ने तुझको सलाम, भेजी खुदा ने तुझको सलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। डूबा सूरज वापस पलटे और सजद आ जाए चल के, डूबा सूरज वापस पलटे और सजद आ जाए चल के। तुम जो चाहो वो हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए। अल्लाह ही जाने तेरा मकाम, अल्लाह ही जाने तेरा मकाम। तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। सिदरा पे जाके प्यारे नबी से, बुलबुल सिदरा बोले नबी से। सिदरा पे जाके प्यारे नबी से, बुलबुल सिदरा बोले नबी से। आगे गया तो जल जाऊंगा, आप अकेले जाए यहाँ से, आप अकेले जाए यहाँ से। अर्श बरी पे तेरा कयाम, अर्श बरी पे तेरा कयाम। तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। माशाअल्लाह। उলামা হযরত এসেছেন, আপনারা সকলে পরিচিত, আমারও খুব কাছের মানুষ, আল্লাহ কবুল করেন। তো ভাইজান এসে ওয়াজ নসিহত করবেন। আমি গুনাহগার দু চার কথা বললাম, আমার কথাই যদি কেউ ব্যথা কষ্ট পেয়ে থাকেন আল্লাহর কাছে মাফ করে দেবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। আর হুজুরের কথা একটা বলে দিয়ে যায়, খবরদার, আল্লাহ আল্লাহ রসুল সবসময় ওপরে থাকবে। কি বলেন? সবসময় খবরদার নিচে এলিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন, কজন? দুজন না একজন? একজন। যে নবী মক্কা মদিনায় ঘোরে সে নবী কিন্তু আরশে মুআল্লা আরশে আজিমে ঘোরে। যে নবী আবু বকর সিদ্দিকের সামনে দাঁড়ায় সেই নবীকে আমার আল্লাহ ডেকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। খবরদার, আল্লাহ রসুলের সঙ্গে খুব মুখ সামলে কথা বলবেন। আর এই সবরে সানি আমি যেটুকুন বললাম আমি হাওয়ালা করে দিয়ে যাচ্ছি, আমার ভাইজানকে হাওয়ালা করে দিয়ে যাচ্ছি। উনি শেষ দোয়াতে আমারটাও জয়েন করে নেন। আমার বলা যদি কিছু ভুল হয়ে যায় আল্লাহ যেন মাফ করে দেন, আমি হাওয়ালা করে দিলাম। আর এই সালে সব করবেন, এটা খুব ভালো একটা কাজ। এটা করলে কি হয়, আমাদের সব মুর্দাদের কবরগুলোকে আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেয়। আল্লাহ কবুল করেন। সকলে আমাকে একবার সালাম দেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই এসেছে, তাকবীর দেন, নারায়ে তাকবীর। আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, আল্লাহ রাসূল বলেছেন আলেম উলামা নবীদের ওয়ারিস। নবীদের ওয়ারিসদের সম্মান আছে না নেই বলে? হ্যাঁ, আলেম উলামা নবীদের দাদা পীর। আমি আলেমদের জুতোর ধুলো, আমি আলেম নয়, আলেমদের দরবারে একটা কুত্তা। আলেমের দরবারে বলেন কি কুকুর। আমি আলেম হতে পারিনি, আলেমের দরবারে জুতো ধুলো। আলেম উলামা এসেছেন, সব তাকবীর দেন, নারায়ে তাকবীর। উলামায়ে হযরত, উলামায়ে হযরত, নারায়ে তাকবীর। বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।